اس میں خوب ترقی عطا فرمائے۔ یہ سال میں 2 عیدیں آتی ہیں ہمارے لیے، اس میں یہ قربانی کی عید کہلاتی ہے۔ اس کا نام اسلامی نام عید الاضحیٰ یعنی قربانی کی عید۔ اس میں قربانی کرنا واجب کے درجے کا حکم ہے، اور اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ یہ اسلام کی نشانی بھی ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ یہ شعائر اللہ اس کو قرآن پاک میں کہا ہے، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ دیکھو یہ ہم نے بات شروع کر دی تو مستن خطبہ نہیں پڑھا، اب یاد آ گیا۔ الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ قربانی کے جانور مختلف قسم کے ہوتے ہیں، اونٹ سے لے کر کے بکری اور مینڈھا تک اس کے جانور ہے۔ اچھا آواز نہیں آ رہی۔ دوسرا اچھا قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے مختلف آیات میں قربانی کے بارے میں مضامین بیان فرمائے ہیں۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قربانی کا حکم ہم نے ہر امت کے لیے رکھا تھا، صرف اس امت کے لیے رکھا ہو ایسا نہیں ہے، جتنی امتیں دنیا میں گزری ہیں ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم رکھا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قربانی کا حکم رکھا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے نبی تک ہر ایک امت میں قربانی کا حکم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ جو بیان کیا ہے اس میں ان کی قربانی دینے کا ذکر ہے۔ ان دونوں بیٹوں نے قربانی دی۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، قربان کا لفظ اس میں آ رہا ہے، اسی سے ہم قربانی کہتے ہیں۔ تو یہ قربانی کیا لفظ ہے؟ عربی لفظ ہے قربان۔ قربان کے معنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ، اللہ کی رحمت سے قریب ہو جانے کا ذریعہ۔ یہ جانور جو ہم ذبح کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر کے، تو اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم قریب ہو جاتے ہیں۔ اور جتنے زیادہ اس میں احکام قربانی کے سلسلے میں جو احکام ہیں ان احکام پر زیادہ سے زیادہ ہم عمل کریں گے کب؟ جب خود اپنے ہاتھ سے قربانی کریں گے، اپنے سامنے قربانی کرائیں گے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہم کو ملے گا۔ اگر پیسے دے دیے کسی مدرسے میں تو اس میں وہ باتیں نہیں ہیں جو اپنے سامنے قربانی کرنے کے اندر ہے۔ کتنے سارے احکام ہے جو خود قربانی کرنے سے ہی وجود میں آتے ہیں، پیسے دے دینے سے وہ وجود میں نہیں آتے، اس لیے اس میں اتنا قرب بھی نہیں ملتا ہے جتنا قرب خود اپنے ہاتھ سے قربانی کرنے سے ملتا ہے، اپنے سامنے قربانی کروانے سے ملتا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے، 2 مینڈوں کو ذبح کرتے تھے، ہر سال 2 مینڈے قربانی میں ذبح کرتے تھے اپنے ہاتھ سے۔ اور حجۃ الوداع میں آپ جو حج کرنے کے لیے گئے تو وہاں 100 اونٹوں کی آپ نے قربانی دی ہے۔ کتنے اونٹوں کی قربانی کی ہے؟ 100 اونٹ، یعنی 700 قربانیاں ہوئی۔ ایک اونٹ 7 آدمی کی طرف سے ہوتا ہے، تو 700 قربانیاں ہوئی کہ نہیں؟ تنہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے لے گئے تھے اونٹ، اور کچھ اونٹ جو ہے یمن سے، جو دوسرا ملک ہے یمن سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ لے کر آئے تھے۔ تو دونوں کی تعداد جو ہے 100 اونٹ تھی۔
اس میں سے 63 یعنی 60 اور 3 اونٹوں کی قربانی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کی ہے۔ امت کو یہ سبق دیا ہے کہ قربانی اپنے ہاتھ سے کرو۔ اب ظاہر ہے کہ اتنی ساری قربانیاں واجب تو تھی نہیں، یہ جو نفل قربانیاں تھیں، نفل قربانیاں بھی اپنے ہاتھ سے کرو۔ امت کو یہ سبق دے رہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے ہاتھ سے اتنے اونٹوں کی قربانی کرنا آسان کام ہے۔ اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے وہ لیٹا کر کے نہیں، اس کے پیر باندھ کر کے لیٹایا جائے ایسا نہیں، بلکہ ایک پیر ہی صرف بایاں پیر گھٹنے سے موڑ کر کے باندھ دیا جاتا ہے تو 3 پیروں پر وہ کھڑا تو رہ سکتا ہے لیکن چل نہیں سکتا۔ ایسی حالت کے کھڑے کھڑے ہی اس کا گردن کا جو نیچے والا حصہ ہے، سینے کے قریب والا حصہ، وہاں سے اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے لفظ بھی عربی میں ذبح کا لفظ نہیں ہے۔ پاڑے کی قربانی کرو یا اب جو ہے بکری کی کرو یا مینڈھے کی کرو، ان سب کے لیے ذبح کا لفظ عربی میں آتا ہے، لیکن اونٹ کی قربانی کے لیے لفظ بھی عربی میں الگ آتا ہے، اس کے لیے نہر کا لفظ آتا ہے۔ اور اس 10ویں ذی الحجہ جو عید کا دن ہے، اس کا نام یوم النہر ہے، یعنی اونٹ کی قربانی کا دن۔ اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ اونٹ کی قربانی کا دن۔ ہمارے یہاں تو اونٹ کی قربانی کا کوئی تصور بھی نہیں ہے، کوئی ذہن میں سوچ بھی نہیں سکتا اس کو، اور اس کے لیے مستقل نام، اس دن کا نام کیا رکھا ہے؟ ایک تو عید الاضحیٰ یعنی قربانی کا دن۔ دیکھو بقرعید یہ نام نہیں ہے، اس کا اسلامی نام بقرعید نہیں ہے، کبھی بھی یہ لفظ مت بولنا، اس سے غلط فہمی ہوتی ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بکروں کی قربانی کروانا اندر زیادہ ثواب سے એટલા માટે બકરા મોંઘા કરી ન શકે। કેમ કે બકરા ઈદ છે તો બકરા જ હેવો જોઈએ, તો બધા લોકો બકરાના ચેડી પડી જા તો પછી મોંઘા થવાના છે। حالانکہ حدیثوں میں جو کچھ آیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ گھیٹے کی قربانی کی اندر زیادہ فضیلت ہے، اس میں بال باریک باریک ہوتے ہیں تو نیکیاں اس میں زیادہ ملتی ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھیٹے کی قربانی کی ہے، اور ایک نہیں 2 گھیٹوں کی قربانی، اور ہر سال۔ اور آپ کی وفات کے بعد آپ نے حضرت علی کو وصیت کی تھی کہ میری طرف سے تم قربانی کرنا، تو حضرت علی 2 مینڈوں کی قربانی کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کیوں 2 مینڈوں کی کرتے ہو؟ کہا ایک تو اپنی طرف سے اور ایک ہمارے نبی نے مجھے وصیت کی ہے ان کی طرف سے، ایک دوسرا دیتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ بکروں کی نہیں کہا، حالانکہ بکرے تھے وہاں، لیکن بکروں کی قربانی نہیں کی، نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور نہ حضرت علی نے کی۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ زیادہ ثواب کس میں ہے؟ گھیٹے میں ہے۔ تو اب گھیٹے کی قربانی کرنی چاہیے کہ نہیں؟ اب وہ گھیٹا موقع کرو تانا تبھی کھڑا کیا رہو، بکرا سستا کری نکو اور گھیٹا موقع کری نکو تانا تبھی ہمجا ہماری بات میں ہمجا ان کیا رہو کہ ہماری بات میں خالی اتنا سرسری طور پر ابھی لی تھی ان کیا رہا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند کیا ہے؟ گھیٹا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو جگہ جنت سے جبریل علیہ السلام کون سا جانور لے کر آئے تھے؟ بولو، مینڈا ہے نا؟ تو بکرا نہیں لا سکتے تھے، جنت سے بکرا لا سکتے تھے، لیکن بکرا کیوں نہیں لائے؟ گھیٹا کیوں لائے؟ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو پسند کریں گے اسی کو بھیجیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ گھیٹا اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند تھا، اسی لیے اسی کی قربانی آپ کرتے تھے۔ تو بکریوں کی قربانی جائز ہے، لیکن ثواب زیادہ کس میں ہے؟ گھیٹے کی قربانی میں، اس لیے کہ اس کے بال باریک باریک بہت زیادہ ہوتے ہیں بکری کے مقابلے میں۔ اور دوسری وجہ یہ کہ یہ سنت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ سنت ہے۔
اگر آپ بکرے کی قربانی کرو گے تو قربانی تو واجب ادا ہو جائے گی، لیکن سنت نہیں ادا ہوگی۔ سنت کب ادا ہوگی؟ گھیٹوں کی قربانی کرو گے تو سنت بھی ادا ہوگی اور ثواب بھی زیادہ ملے گا، اور اس کا گوشت بھی بہت لذیذ ہوتا ہے بکرے کے مقابلے میں۔ بکرے کے گوشت میں سوتے ہوتے ہیں، اور گھیٹا جو ہے اس کے اندر چربی گوشت کے ساتھ میں ملی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے وہ پکتا ہے تو بہت لذیذ معلوم ہوتا ہے۔ تو دنیا میں کھوانا اعتبار سے بھی گوشت انہوں ہارو، اور آخرت میں نیکیوں نہ اعتبار سے پڑھ بتارے نیکیوں مر، اور اللہ تعالیٰ کو بھی وہ پسند، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ پسند۔ ایسا کام ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو اس سال گھیٹا کون کون لائے گا؟ بولو، ہاتھ اٹھا کر کے بتاؤ کون کون لائے گا؟ بہت کم لوگوں نے ہاتھ اٹھایا۔ ارے اور ہاتھ اٹھاؤ، اور اٹھاؤ، تاکہ پتہ چلے کہ واقعی میں تم سمجھے ہو ہماری بات۔ ہاں اس سال آ گیا، ہاں اس لیے جو ہے کم ہاتھ، اگلی سال جو ہے کریں گے، یاد رہے گا اگلے سال تک۔ اچھا، پہلی بات تو یہ تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کے لیے جو پیسے دے دیتے ہیں مدرسوں میں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ قربانی صرف پیسوں کی تھوڑی ہے، پیسوں کے ساتھ اپنے آپ کو اس کے پیچھے لگانا، قربانی کرنے کے اندر اپنے آپ کو تھکانا، کاٹنے میں، اس کے ٹکڑے کرنے میں، چمڑا اتارنے میں، اس میں محنت پہنچتی ہے۔ یہ محنت کرنا، یہ قربانی بھی مطلوب ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہر سال قربانی کے دنوں میں مدینہ میں 2 مہندوں کی قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، صرف پیسے نہیں دے دیے کسی کو کہ جاؤ جو ہے تم 2 گھیٹے خرید کر کے ہماری طرف سے قربانی کر دینا، ایسا نہیں کیا ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے ان کو ذبح کیا ہے، اور اس کے لیے حدیث میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ حدیث کی کتاب ہے، تو اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کا طریقہ یہ لکھا ہے۔ انس، حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال انہوں نے خدمت کی ہے، وہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں؟ ضحیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین ذبحہما بیدہ۔ یہ دونوں گھیٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربان کیے وہ اپنے ہاتھ سے قربان کیے، اور وہ دونوں گھیٹے کیسے تھے؟ چت کبرے تھے، اس کا رنگ کچھ کالا کچھ سفید، اور سینگ والے بھی تھے، اور وہ دونوں گھیٹے جو ہے کھسی تھے، کھسی کیے ہوئے تھے۔ آنکھوں گھیٹوں نہیں لاوانو لاؤ تو زوئن لاؤ جو برابر نیچے جو کہ آنکھوں سے کہ کھسی کریلوں سے، اچھا کھسی بھی بے ذات نہ کرم آواز، ایک تو پنچ تھی کھسی کرم آواز، یہ وہ اردو کھسی تھا ایسے یہ نہیں لیوانو باقاعدہ جے گھیٹا نے کھسی کروانا تو جانتا ہی طریقہ تھی، یہ طریقہ تھی کھسی کریلو ہے تو آنکھوں کھسی کے برابر، تینوں گوشت برابر شاندار ہے پاکے سے۔ میں ہر سال 2 گھیٹے جو لاتا ہوں تو دیکھ کر کے لاتا ہوں پورے کھسی کیے ہوئے ہے کہ نہیں ہے، اور خود اپنے گھر پر قربانی کرتا ہوں، اور جو ہے عورتوں کے اوپر وہ بوجھ نہیں ڈالتا ہوں کہ صفائی تم کرو، ہم خود جو ہے پانی کا پائپ لے کر کے دھو دیتے ہیں، تو عورتوں کو صرف گوشت اندر پہنچا دیتے ہیں کاٹ کر۔ اس لیے تم بھی عورتوں کو کے اوپر بوجھ مت ڈالنا صفائی کا، ورنہ وہ کہے گی کہ پیسہ آلی دو نا اپنے کل صفائی کر سے وہ کہیں عورتوں رکاوٹ بننے سے એટલે عورتોનો મોકો નહીં આલવાનો કે અમે સફાઈ કરશું, તમારે સફાઈ નથી કરવાની। અને ભાઈ જો આ હરેકના ઉપર કુરબાની વાજિબ હોય છે, જેના પાન એટલો નિસાબ હોય, એક તો ઝકાતનો નિસાબ એ ભારે નિસાબ છે, ઝકાત ફરજ હોય એના ઉપર કુરબાની તો વાજિબ છે જ, પણ કોઈના ઉપર ઝકાત ફરજ ન હોય
તોય બી કુરબાની વાજિબ થાય છે. એનો નિસાબ ફોરો છે. કુરબાનીનો નિસાબ જે છે એ ફોરો છે. એનું સાલ ગુજરવું જરૂરી નથી. જકાતના માટે સાલ ગુજરે ત્યારે એની જકાત આગળનો હુકમ છે. અને કુરબાનીના માટે કુરબાનીના દારૂમાં પૈસા આવી જાય એટલા કે જેનાથી કુરબાની વાજિબ થાય તો એના પર કુરબાની વાજિબ થઈ જાય. ચાહે જવાન છોરી હોય, જવાન છોકરો હોય, પણ એના પર એટલા પૈસા કુરબાનીના દારૂમાં હોય જેનાથી એના ઉપર કુરબાની વાજિબ થતી હોય. અને કેટલા પૈસા જો એના માટે પૈસા હેવા બી જરૂરી નથી. હોનું ચોથી હેવું બી જરૂરી નથી. બલકે કોઈના પણ બે મકાન છે. એક મકાન પોતાના રહેવા માટે છે, બીજું મકાન એનું વધારાનું છે. કોમ આવશે છોકરો મોટો થાય તો એ બીજું મકાન એની જરૂરથી વધારાનું છે. એના કારણથી કુરબાની વાજિબ થઈ જશે. બીજું મકાન નથી, બલકે ખાલી ફલોટ પડે છે અને એ ફલોટનું મકાન બાદનું કરશે તો આ ફલોટના કારણથી કુરબાની વાજિબ થઈ જાય. એની જરૂરથી વધારાનો છે અને એની કિંમત એટલી થઈ જાય છે કે જેનાથી કુરબાની વાજિબ થાય. કુરબાની વાજિબ થવા માટે ન તો હોનું જરૂરી છે, ન ચોંદી જરૂરી છે, ન વેપારનો માલ જરૂરી છે અને પૈસા જરૂરી છે. બલકે કોઈ બી ચીજ એની જરૂરતથી વધારાની, ચાહે જમીન હોય, ચાહે ફલોટ હોય, મકાન બનાવવાની જગા હોય, ચાહે ઘરના અંદર વાહન શોકેસના અંદર જે રહી શકે વપરાશમાં આવતો નથી, યા આપણે જરૂરથી વધારાનો કપડો હોય, જે છોડીની શાદી થાય છે એના પર જેટલી જોડી કપડો હોય છે એમાંથી 3 જોડી એની જરૂરતનો કહેવાય. અને 3 જોડીથી વધારાનો જેટલો છે એ બધો જરૂરથી વધારાનો કહેવાય. ચાહે બધો પહેરતી હોય તોય બી એની કિંમત કેટલી થાય છે એ જોવામાં આવશે. એના પર વાહન છે જે વપરાશમાં આવતો નથી, એને પડેલી છે, એની કિંમત ગણવામાં આવશે. આવી રીતે જરૂરથી વધારાની જે પણ વસ્તુ એ ઘરના અંદર હોય યા બહાર હોય તો એના કિંમતો એટલી હોય કે જેનાથી 612 ગ્રામ ચોદીની કિંમત જેટલી થતી હોય એટલી કિંમતની વસ્તુઓ હોય એના ઉપર કુરબાની વાજિબ. જેના ઉપર સદકે ફિતર વાજિબ હોય એના ઉપર કુરબાની વાજિબ. તો એનો નિસાબ ફોરો છે. જકાત ભલે વાજિબ નથી પણ સદકા ફિતર એના ઉપર વાજિબ છે. ઈદ ઉલ ફિત્રના દાડે ફિતરો કહેવામાં આવે છે, ફિતરો ઘરો, તો જેના ઉપર એ વાજિબ એના ઉપર કુરબાની એ વાજિબ. તો કુરબાનીનો નિસાબ વધારે ભારે નથી. એટલા માટે અમુક ઘર એવો હશે કે એમાં હરેકના ઉપર કુરબાની વાજિબ હશે. એટલો નિસાબ હરેકના પાન હોય તો બધાના પર કુરબાની વાજિબ હોય. અને અગર અમુક એવા કે એના પર નિસાબ ન હોય તો એના ઉપર કુરબાની વાજિબ નથી. પણ વધારે કરીને ઘરના અંદર એવા માણસો હશે કે જેના ઉપર કુરબાની વાજિબ થતી છે. તો આપણે હરેકના ઘરના અંદર કુરબાની કરવાનો ઇંતજામ એટલે કે એની સહુલત, એની સગવડ, જમ્મુ કમ્પાઉન્ડ બી હોય ઘર, એ કમ્પાઉન્ડના અંદર આપણે કુરબાની કરીએ. આના બંધ કમ્પાઉન્ડ હોય, દરવાજો બંધ કરી દઈએ તો જે આપણા સુકૂનના હાથી કુરબાની કરી કે અને એકડ પ્લાસ્ટર કરેલું હોય તાકે એના પાણી વેડીને ધોવું આસાન થઈ જાય. કાચી જમીન ના હોય, આપણે ઓગણું જે રહેશે ઘરનું ઓગણું, એક તો ઘરના અંદર ઓસરી હોય અને એક ઓસરીના બાદ આગળ ઓગણું હોય, તો ઓગણાના અંદર આપણે એવો બંદોબસ્ત કરી શકીએ છીએ કે એના ઉપર કમ્પાઉન્ડ બનાવેલો છે, દીવારનો દરવાજો આગળ બનાવેલો છે અને પછી એકડ પ્લાસ્ટર કરાવેલો છે. તો આ ઓગણાના ભાગમાં આપણે આપણી કુરબાની હર સાલ જેટલી બી કુરબાની આપણે ઘેરે કરવી હોય હર સાલ આપણે આસાનીથી કરી ગયું કે ન કરી. આપણે કોઈના મોહતાજ નથી. આપણી કુરબાની આપણે ઘેરે કરશું. બીજી જગ્યા શું કાં પૈસા મોકલીએ? એનો ઘોષ આપણે ઘેરે રાખશું, તો ફ્રીજ ભરી નાખશું અને ગરીબોને આલશું અને આ રિશ્તેદારોને આલશું. અને ગોશ્ત ઇતના દાડે તો એટલો ફરાવાનીના અંદર આપણા ગોમના અંદર હેવો જોઈએ કે હરેક
ઘરના અંદર ગોશના ઢગલા ને ઢગલા હોય આને કહેવાય કે આ કુરબાનીની ઈદ છે. ઈદ ઉલ અઝહા તાણે કહેવાય. એટલા માટે આપણે જે નક્કી કરી નાખો આઈંદા સાલ માટે કે આપણે મદરસામાં પૈસા નથી હાલવા, કોઈને હાલવા જ નથી. આપણા ઘરમાં આપણા ઘરે જ કુરબાનીઓ કરવી છે. પછી જુઓ એનો એ માહોલ કેવો થાય છે, એની ફેજા કેવી રહેશે, એની જે બરકતો અને એના કારણથી જે ખુશીઓ અને એના કારણથી જે ફાયદા આપણને પકવા જોવે દુનિયામાં ને આખિરતમાં, એ જેવા તમને મહેસૂસ થાય છે. એવું આઈંદા વર્ષના માટે નક્કી કરો. હવે તો કુરબાની નજીક આવી જાય, તમે બધું કરી નાખ્યું છે ઠીકોનું. પૈસા જો હાલવાના છે હાલી દીધા છે, હવે તો પાછા તો લઈ નકો. એટલે હવે તો જે થવાનું તો થઈ ગયું. પણ આઈંદા વર્ષના માટે આજે બધી વાતો યાદ રાખજો કે કુરબાનીઓ ચોક્કસ કરવાની છે, પોતાના ઘરે કરવાની. અને એના માટે બંદોબસ્ત આપણા ઘરનું સગવડ હેવી જોઈએ. હરેક ઘરને અલગ અલગ જે મોટો સરો હાડકો કાપવા માટે હરેક ઘરમાં હેવો જોઈએ. મોટી શરીર જબા કરવા માટે હરેકના પોતાની જાતે હેવી જોઈએ. ચાકો સાઈનો જે ખાલ ઉતારવા માટે હરેકના ઘરમાં હેવો જોઈએ. ડગલું જેના ઉપર જે ગોશ કાપવામાં આવે એ હરેકનું પોતાનું હેવું જોઈએ. હાલ આપણા ઓકણ જેટલા માણસો આવેલા છે, કના ઘરમાં આ બધો સામાન છે, ડગલું આ બધું ચીજો અને ઘરનો ઇંતજામ આપણા ઘરનું સગવડ હોય કે પોતાની કુરબાની ઘેરે કરી કે એવી કના પણ સગવડો હાલ જરા હાથ ઓછા કરીને બતાડજો. માશા અલ્લાહ, આટલા બધા મુલ્કોના કઈ સગવડો છે તો બધા પૈસા બહાર શું કામ મોકલો છો? બહાર પૈસા શું કામ મોકલો છો? આટલી બધા સગવડોવાળા તમે છો તો પૈસા બહાર ન મોકલવા જુઓ. બધી કુરબાનીઓ તમારે ગામનું જ કરી નાખો. જુઓ, કુરબાનીનું જાનવર જે છે એ અલ્લાહના માટે આપણે અલ્લાહના માટે નજર કરીએ છીએ. એટલે કે આ અલ્લાહના માટેની કુરબાની આપણે કરીએ છીએ તો આપણે એ જાનવર કેવું હોવું જોઈએ? કોઈ એબદાર ન હોવું જોઈએ. એના અંદર કોઈ એબ હશે તો અલ્લાહ તાલાને એ કબૂલ ન થાય. કોણું જાનવર હોય તો એની કુરબાની કબૂલ થતી નથી. કોણું એને એક ઓશથી જોઈ કહેતું હોય, બીજી ઓશથી દેખાતું ન હોય તો એની કુરબાની સહી થતી નથી. અગર એનો શેગડું બિલકુલ જડથી કપાઈ ગયું હોય, એક શેગડું જડથી બિલકુલ જો નીકળી ગયું હોય તો એની કુરબાની સહી થતી નથી. એટલે કે શેવડું કોઈ ખાવાની વસ્તુ છે પણ એનું ખૂબસૂરતી ઓછી થઈ જાય. એક શેગડાવાળું હોય કે ખરાબ લાગે કે ને, તો અલ્લાહના નામ પર જે જાનવર જબા કરવામાં આવે ખૂબસૂરત બી હોવું જોઈએ અને એબદાર બી ન હોવું જોઈએ. એબદાર જેવી રીતે એનું પૂંછડું છે ને કપાઈ જોઈએ, તીસરા ભાગથી વધારે કપાઈ જોઈએ. પૂંછડું કોઈ ખાવાની વસ્તુ છે પણ એવી તીસરા ભાગથી વધારે કપાઈ જોઈએ તો એની કુરબાની સહી ન થાય. એનો કોણ તો ખાવાની વસ્તુ છે, હવે કોણ તીસરા ભાગથી વધારે કપાઈ ગયેલો હોય તો એની કુરબાની સહી ન થાય. આવા મસાઇલ છે. કુરબાનીના જાનવરના કેવું હોવું જોઈએ એના માટે મસાઇલ છે. અગર દુબલું મરિયેલ જાનવર હોય એની કુરબાની સહી ન થાય. જે જાનવરના પગો એક પગમાં એવું કોટોમાં અંદર કહી ગયો હે કે એ પગ મિલી જ ન કહેતું હે, હેડતા વખત ખાલી 3 પગોના ઉપર હેડતું હે, એવું લંગડું લૂલું જાનવરની કુરબાની સહી થતી નથી. અલ્લાહના નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે કીધું છે કે આવું લંગડું જાનવર તમે અલ્લાહના નામ પર કુરબાન કરશો તો એ કુરબાની સહી ન થાય, કબૂલ ન થાય. તો એનાથી ખબર પડી કે આપણે જાનવર આપણે પોતે ખરીદવા જાય તો આ બધું જોઈને ખરીદશું. ભાઈ એના કોણ પૂરા છે કે એની પૂછડું છે પૂરું છે કે ને, અને એ આખો છે કે ખસી કરેલો છે એ બધું આપણે જોઈને ખરીદશું. અને પૈસા આલી દો
તો એકી હાથી ટોળો ખરસ આખો લોટ ખરસ લોટ ખરીદે છે તો લોટના અંદર પૂરી ઉંમરનું જાનવર છે કે નથી એબવાળું છે કે જે શું છે એ બધું પૂછો જોવા જોઈએ એ બધું શું જોવા જોઈએ એટલે આપણી કુરબાની આપણા ઘરે કરશો આપણા હોમે કરશો તો એ કુરબાની સહી થાય કુરબાની તો બહુ અહમ હુકમ છે અલ્લાહ પાકનો ઇસ્લામનો શિયાર છે ઇસ્લામની નિશાની છે એનાથી ખબર પડે છે કે આપણે મુસલમાન રહેશે જેથી મસ્જિદથી ખબર પડે છે કે આપણે મુસલમાન છે અઝાનથી ખબર પડે છે કે આપણે મુસલમાન છે એવી રીતે કુરબાની જે જગા થતી હોય તો સમજવામાં આવે કે ભાઈ ઓકળે બધા મુસલમાન છે તો ઇસ્લામની નિશાની અલ્લાહની નિશાની છે આ અલ્લાહને ઓળખવા માટે આ નિશાની છે આટલો મોટો હુકમ છે કુરબાનીનો શાઇરુલ્લાહનો લફ્ઝ કેટલો ઊંચો લફ્ઝ છે વમન युअज़्ज़िम शाइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब कि अल्लाह के शायर की जो इज़्ज़त करेगा ये इज़्ज़त करना उसके दिल में अल्लाह का डर है इसकी अलामत होगी इसके दिल में अल्लाह का डर है इसकी वजह से वो इसकी इज़्ज़त कर रहा है मालूम आप कुर्बानीનું जानवर जैसे એને આપણે ખરીદીને લાવીએ એના હાથે સારો વર્તાવ કરવાનો એના ઉપર સખ્તી નહીં કરવાની કુરબાની કંઈ કરવા માટે એને લઈ જાઓ તો ગહરીને મત લઈ જાઓ એ હુકમ છે આપણે પોતે કુરબાની કરશું તો એનો ખ્યાલ રાખશું અને બીજી જગા બીજા જાનવરોના હોમે કુરબાની કરતા હોય એટલો બધો ચો એકણ લેહાજ થાય ગહરીને લાતા હોય બધું એવું એકણ બધા બિલકુલ નાકદરી થાય છે અલ્લાહના શાયરની અને આપણે આપણી પોતાની એકલાની કુરબાની કરવી છે આપણા ઘરનું 6-7 માણસોની કુરબાની છે તો 6-7 કુરબાનીઓ 3 દાળોના અંદર કરવાની છે એક દાળ 2-3 કુરબાની કરો તો જે કોઈ થાકલો બી ન લાગે અને अच्छी રીતે કુરબાની થઈ જાય એટલા માટે આઈંદા માટે તમે આપણો આ ગોમ જે છે મોમનવાસ એક નમૂનો બનાવી લો અને એનો ચર્ચા કરો કે ભાઈ આઈંદા સાથે તો આપણે કુરબાનીઓના પૈસા બહાર આલવા જ નથી આપણા એકને જ બધી કુરબાનીઓ કરવી છે અને પછી જો એનો માહોલ કેવો રહેશે અને એનો મંઝર કેવો રહેશે એની નુરાનિયત કેવી રહેશે એની બરકતો કેવી રહેશે એનાથી કેટલા ફાયદા પાકશે એ તમે જુઓ આ આપણે દીનના બધા અહકામોના અંદર જો એ ગડબડ કરી અને એનું જો કમી કરીને એને ખરાબ કરી નશે નમાજ આપણી ખરાબ કરી નશે એકદમ જો ખુશુ વગરની એવી રીતે આપણે હુજુ બી ઇસ્તંજો બી બધી ચીજો આપણી ખરાબ કરી નશે આપણે એવી રીતે કુરબાની બી ખરાબ કરી નશે છે કુરબાનીનો એક બોજ સમજી અને પૈસા આલી દો આવો આપણે જે બધો માહોલ એવો બનાવી નશે એટલે આઈંદા વર્ષના માટે નક્કી કરી નાખો કે આપણે જો આપણી પોતાના ઘેરે જ કુરબાનીઓ કરવાની છે એના માટે ઇંતજામ પહેલેથી કરવાનો છે જેટલો બી ઇંતજામ કરવો જરૂરી હોય આ હાલ જે હું કીધું કે એક કમ્પાઉન્ડ આપણા ઘરના ઓગણાના અંદર એવું બનાવી નાખો કે ઈકડે કોઈ આવી નખે કૂતરો બૂતરો કોઈ આવી નખે અને જો કોઈ માગવાવાળો બી ઈકડ તાચી નથી અને એનો દરવાજો બંધ કરી અને આપણે કુરબાની કરતા રહીએ આરામથી એવો ઇંતજામ જેના ઈકડે ન હોય એ લોકો ઇંતજામ આખો 12 મહિના છે કરી નાખો પ્લાસ્ટર કરી નાખો આ ઓગડાના અંદર તો એથી એમાંથી નાળી જે ગંદા પાણીની જે નાળી હોય છે નાળીના અંદર આપણે ખૂન બધું જતું રહે પાઇપથી આપણે ધોઈ નશે ઓરતોના ઉપર બોજ ન નસવાનો આપણે હાથે આવું બધું કરી નાખવાનું તો અલ્લાહના નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમને જે તરીકો અપનાવ્યો છે એ અલ્લાહ પાકને બહુ પસંદ છે કુરબાનીનો શું તરીકો અપનાવ્યો છે પોતાના હાથથી જવા કરી છે કુરબાનીઓ નાના જાનવરોનું ઘેટાની કુરબાનીઓ અને મોટા જાનવરોનું ઊંટની કુરબાની અને ગાયની કુરબાની કરી છે અલ્લાહના નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ પોતાની બીવીઓના તરફથી જે કુરબાની કરી છે શેની કરી છે ગાયોની કુરબાની કરી છે હજ્જતુલ વદાના અંદર 9 બીવીઓ હાથી હતી તો એના માટે એક ગાય તો કાફી થાય ને તો ગાયની કુરબાની કરી છે બકરનો લફ્ઝ આવે છે બુખારી શરીફના અંદર બકર એટલે ગાય
અને એ એક ગાયના માટે બકરા આવે છે, બકરા મોટા કાફનાથી, પણ એ લફ્ઝ નથી, બલકે બકર જમાનો શેકો છે, એટલે જેટલી ગાયો. હવે 9 બીવો છે તો એના માટે જો હે 2 ગાયો તો કમથી કમ જુઓ કે ન જુઓ. આ તો જો હે કમથી કમ બતાડું છું. તો અલ્લાહના નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની કુરબાનીઓ જે કરી છે એમાંથી ઊંટોની વધારે કુરબાની કરી છે, અને બીજા નંબર ઉપર ઘેંટોની વધારે કુરબાની કરી છે. અલ્લાહના નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમનો જે તરીકો હે એ તરીકો આપણને પસંદ હોવો જોઈએ. આપણને એના વગર બીજો તરીકો આપણને ગમે જ નહીં કે આપણે તો આ જ કરવું છે, આપણે તો આ સુન્નત અદા કરવી. ભાઈ સુન્નતના આપણે આશિક થવા જો કે નહીં, સુન્નતના આપણે ઈશ્ક મોહબ્બત થવી જો કે નહીં. એમની કે કુરબાની તો થઈ જશે, આપણે શોખ પાડીની રહી કે પાડાની રહી, કુરબાની તો આપણે થઈ જાય, થઈ તો જાય, પણ તમને જે સવાબ મળવો જોઈએ એ એટલો એ સવાબ ઘેટાના અંદર જે મળે છે ન મળે. પાડાના ઉપર જે વાળ હોય છે, હાથ માણસોમાં તકસીમ કરો, હાથ ભાગશે, અને આ એક જેટલું એક તરફ એક જેટલું વાળ ગળો અને હાથમાં ભાગના કેટલો ફરક પડશે. અલ્લાહ તાલા આપણને આવી રીતે દીનની વાતોને સમજવાની તોફીક આલે. માશાઅલ્લાહ પૂરી મસ્જિદ खचाखच भर गई, आते रहे दूसरी मस्जिदों में से आते रहते हैं. ये सब आपकी फिक्रों का नतीजा है. आप लोग माशाअल्लाह इसके लिए पहले से सब लोगों में चर्चा करके, तरगीब दे करके, उन्वान कायम करके सबको जमा करते हैं, और फिर इसके लिए वक्त भी ज़्यादा मिले, इसकी फिक्र भी करते हैं ताकि लोगों के सामने तफसील से बात आ सके. अल्लाह ताला कबूल फरमाए. तो अल्लाहના નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ને क्या શું હુકમ આલ્યા છે કુરબાનીના માટે કે એનો કુરબાનીનો જાનવરના વગર જરૂરતની કોઈ તકલીફ મત પહોંચાડજો. તમે ભૂસું તરશું હોય એવી હાલતમાં એનો ઝબા મત કરજો. એને પહેલે પાણી પાવો, અને જો હે ભૂસું હોય તો જે ખાવાનું હોય ખવડાવો, અને એને બીજી જગ્યા કુરબાની માટે લઈ જાઓ છે તો એ ચારો એને વતાડશો, આ ખાવાની જે બી ચીજ વતાડશો તો એ ખાતું તમારા હાથથી ચીડી હેડું આવશે. એને તમારે ગહાડવું ન પડે. જે લોકો ગહાડીને લઈ જાય છે કુરબાની કરવા માટે એ ગુનો છે. એવી રીતે બોથી છુરીથી જબા કરવું ગુનો છે. છુરીના તેજ કરો પણ જાનવરના હોમે નહીં. જાનવરના હોમે તેજ કરશો તો તમારો ગુનો થાય. જાનવરને તમે તકલીફ આવે. અલ્લાહના નામ પર જે જબા થવાવાળું જાનવર છે, તમને અલ્લાહનો કુરબ એનાથી મળવાનો છે, તો તમે એને શું કા વધારાની તકલીફ આલો છો, વગર જરૂરતની તકલીફ એને શું આલો છો. એના હોમે તમે છોરી તેજ કરશો તો એને કેટલી તકલીફ થાય એ બોલી તો ન કે, પણ તકલીફ કેટલી થાય. એક જાનવરના હોમે બીજા જાનવરને તમે જબા કરશો. આજકાલ કેટલી બધી બેરહમી, એક જાનવરને જબા કરીને બીજું જાનવર એના હોમે જબા કરી લો. મારા વર્ષોથી હું જોયું જાણે આવો મંજર કે બીજું જાનવર બાપને એવો નાહે છે, એવો આખા મેદાનના અંદર અમથે કે મારા જેવું બીજું જેટલું હતું એને જબા કરી લો છું, હવે મારી વારી છે. પોતા નાહે છે, અને જો એવું પોતાના બચાવવા માટે જો હે ઘરમાં પહેરી જાય છે કે ઘરના અંદર જો હે મને પનાહ મળે. એથી બી જે પકડીને લાવે છે તો રસ્તામાં બેસી જ જાય છે કે આવા વંચેથી લઈ જાય બેસી જવું, પણ એને ઉપાડીને લાવે છે અને લાવીને જબા કરે. તો આ બધી એ જાનવરના સાથે બેરહમી ન કહેવાય. બેરહમી કહેવાય. એના તકલીફ આલી આપણે. અરે એને પડદો કરીને તમે જબા કરો, બહારને બીજું જાનવર ઊભું હોય તો એને દેખાય ને, એવી રીતે જબા કરો. એટલા માટે કીધું કે કમ્પાઉન્ડ હોવું જોઈએ આપણું, અને એના અંદર એક જ જાનવરને લઈને જબા કરો, એને પૂરું થઈ જાય, એના બાદ પછી બીજું લાવો. એ અગર એના જબા કરેલું પડ્યું હોય પછી બીજા જાનવર લાવશો તો એ જોહે તો એને કેટલી તકલીફ થાય. આવી તકલીફ મત આલો જાનવરને. જરૂરથી વધારે મત કાપો. ગળું જે છે ને એટલું કાપો જેનાથી
જે એ જબા કરવું સહી થઈ જાય, 4 રગો અકલની ચારે રગો એ અમુક 3 રગો બી કપાઈ જાય તો એ જાનવર તમારા માટે હલાલ થઈ જશે. 4 રગો કપાવવાના બાદ તમે આગળ વધારે કાપશો તો બહુ મોટો ગુનો થાય. તમે આના ઉપર આપણે અમલ કરશું તો અલ્લાહનો કુર્બ મળશે. અલ્લાહ તાલાની રહમતથી આપણે કરીબ થઈ જવું કે આપણે ખ્યાલ રાખશું જાનવરને વધારે કાપ્યું નહીં ગળું. આ લોકો શું કરે છે કે વધારે કાપી નાખે, ખાસ કરીને પાડાના જે બધી રગો કપાઈ જશે એના બાદ બી એનું મુંડી મોડી અને મોય અંદરથી પેલી સફેદ રગ છે એને ઉપાડી અને એને કાપે છે શરીરની નોખથી. તો આનાથી એ જાનવર એટલું બધું એકદમ તડપે છે. તો આ બધું જે બે ઉન્વાનીઓ કુરબાનીના જાનવરનાથી આવી આપણે કરીએ જેટલું મોટો જે અલ્લાહ તાલાના અલ્લાહને જેને શાયરુલ્લાહ કીધું છે એની ના કદરી જેટલી થયા છે. આવી બે રહમી નથી કરવાની, રહમ ખાવાનું છે જાનવરના ઉપર. એમાં આપણને સવા પડશે, અલ્લાહનો કુર્બ મળશે. એના ચોપડું ઉતારવાના અંદર આપણે કે ભાઈ ઠંડુ થઈ જાય, જલ્દી કરો જલ્દી કરો, આ બી ગલત તરીકો છે. ચોપડું જાણે એ પગ હલાવતું હોય એનામાં જીવ છે, જ્યાર સુધી પગ હલાવો બંધ ન કરી નાખે ત્યાર સુધી ચોપડું મત ઉતારો. તમે ચોપડું ઉતારવા માટે શરૂ કર્યું તો એ પગ હલાવે છે, એમ તો કે જીવ છે એનામાં, એની તકલીફ થાય. એની મુંડી અલગ કરવી હોય તો બિલકુલ જીવ વિમુથી ખતમ થઈ જાય, હલવું બંધ થઈ જાય એના બાદ મુંડી અલગ કરો. આ બધા અહકામના ઉપર આપણે અમલ કરશું તો આપણને કેટલો મોટો અલ્લાહ તાલાનો કુર્બ મળશે. અને પૈસા આલી દેવું તો આ બધા અહકામ પર અમલ થાય. ખાલી પૈસોની કુરબાની થઈ એમાં પોતાના માથા પોતાના એના પાછળ થકાવવું એ કુરબાની જો થઈ. અને એમાં આ બધા અહકામના ઉપર અમલ કરવાની જે કુર્બ મળે છે એ બધા અહકામ પર અમલ ચો થયું. એટલા માટે કુરબાની મામૂલી મત સમજો. હર વર્ષ અલ્લાહ પાકની ક્यों કેમ વાજિબ કરી છે કુરબાની? એવું નથી કીધું કે જેવી રીતે હજ વર્ષ જિંદગીમાં એક મરતબા કરવું ફરજ છે, એવી રીતે કુરબાની બી એક ફેરા કરી નાખો, એવું નથી કીધું. જે પણ સાહેબે નિસાબ જ્યાર સુધી સાહેબે નિસાબ રહે હર વર્ષ એના ઉપર કુરબાની વાજિબ. અગર એક વર્ષ બી ન કરે સાહેબે નિસાબ રહેવાના બાવજૂદ તો ગુનેગાર થાય. જેટલો મોટો એના માટે વાઈદ છે. અલ્લાહના નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ફરમાવે છે કે જે કુરબાની ન કરે એ અમારા ઈદગાહમાં બી ના આવે. બધુંના હાથી ઈદગાહના અંદર જો હે ઈદની નમાઝ ભરવા માટે ઈકણ ના આવે. આવી ધમકી ચમ આવે છે કે કુરબાની વાજિબ હતી, એના ઉપર ગુંજાઈશ હતી એના પણ કુરબાનીની જાનવર ખરીદવાની, પણ તોય કુરબાની નથી કરી તો પછી ખુશી મનાવવા માટે ઓકણ ઈદગાહ શા માટે આવે છે? કુરબાની જે વાજિબ પહેલે અદા એને લાયે હોય જાનવર તો હવે એને હક છે કે ઈદની નમાઝના માટે આવે અને ઈદની નમાઝ ભરી પછી કુરબાની કરે. આ તરતીબ છે. પહેલે કુરબાની કરી નાખશે. જો ઈદની નમાઝ થતી હોય એ કારણ પહેલે કુરબાની કરી નાખશે તો કુરબાની બાતલ કહેવાય. વખત ઈદની નમાઝ થાય છે તો ઈદના પહેલે કુરબાની કરવી એ બેકાર, એ તમારા માટે કુરબાની સહી નથી. એ ગોશ્ત ખાઈ કહો તમે એનો, બાકી કુરબાની અદા નથી. કુરબાની અદા થવા માટે જે અહકામ છે એમાં જે ચીજો ખાવી જાયજ નથી. કુરબાનીના જાનવરમાંથી 7 ચીજો એવી છે કે એનું ખાવું જાયજ નથી. એ બધી ચીજો જાણવી પડશે, આ કામ જાણવા પડશે. મસાઇલ ન જાણો તો પછી એવી ચીજો તમે ખાઈ લેવો. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ.
કુરબાનીના કરવાના પહેલે જે દુઆ ભરવામાં આવે છે એ કને કને યાદ છે? આ તો ચાખો માશાઅલ્લાહ અમને તો યાદ છે. કને આ બાજુથી કોઈને હાથ ઊંચો ન કર્યો? હા, આપકો યાદ है. देखो આનો મામૂલી મત સમજો. આ જે દુઆ છે એ દુઆના અંદર અલ્લાહના માટે હું કુરબાની કરી રહ્યો છું, એક અલ્લાહના એની રજા હાસિલ કરવા માટે આ કુરબાની કરી રહ્યો છું. એનો મજમૂન એવો છે જેને આસમાન બનાવ્યો, જમીન બનાવી, એના માટે હું એને રાજી કરવા માટે કુરબાની કરી રહ્યો છું. ઇન્ની વજ્જહતુ વજહિય લિલ્લઝી ફતરા અસ-સમાવાતિ વલ અર્દ હનીફન વમા અના મિનલ મુશરિકીન. મુશરિક કરવાવાળો નથી કે જાનવરના જે કોઈ બુતના નામ પર ઝબા કરું. હું એક અલ્લાહના નામ લઈને અલ્લાહને ખુશ કરવા માટે ઝબા કરી રહ્યો છું. બિસ્મિલ્લાહ અલ્લાહ ઉપર કહેવું શું છે? ફરજ છે. કુરબાની જે માણસ કરે શરીફ છે એના માટે બિસ્મિલ્લાહ અલ્લાહ ઉપર કહેવું ફરજ છે. જોની જોઈને યાદ રહેવાના બાવજૂદ બિસ્મિલ્લાહ અલ્લાહ ઉપર કીધા વગર ઝબા કરશે તો એ જાનવર મુર્દાર કહેવાય, એને ખાવું હરામ થઈ જાય. અગર એક માણસનો હાથ કમજોર પડતો હતો ઝબા કરવામાં, મોટું જાનવર હતું, તો બીજા માણસથી એના હાથના ઉપર પોતાનો હાથ મેલી અને ઝબા કરવામાં મદદ કરી, તો એને બી બિસ્મિલ્લાહ અલ્લાહ ઉપર કહેવું ફરજ છે. અગર એ ન કહે તો આ જાનવર મુર્દારના હુકમો થઈ જાય. અગર કોઈ માણસને એના જાનવરને હુવાર્યું, ઝબા કરવાની માટે છુરી તૈયાર કરીને ફેરવા માંડ્યો, પણ જાનવર ઊભું થઈ ગયું. હવે ઊભું થઈ ગયું, નાહી ગયું, પછી એને પકડીને લાયા. હવે ફરીથી એના પર બિસ્મિલ્લાહ અલ્લાહ ઉપર કહેવું પડશે. પહેલાં વખત જે કીધું તે કાફી નહોતા, કેમ કે એ વખત ઝબા થયું જ નહોતું. ઝબા તો હવે થાય, તો બિસ્મિલ્લાહ અલ્લાહ ઉપર જે કહેવું તેવા એક છુરી એક માણસ જે ઝબા કરતો હતો પણ એ બરાબર કવાતું નહોતું, તો બીજો માણસને એ છુરી લઈને ઝબા કરવા શરૂ કર્યું. એ બીજા માણસને બી બિસ્મિલ્લાહ અલ્લાહ ઉપર કહેવું જરૂરી છે. પહેલાંને તો જો કીધું હતું પણ એના હાથી બીજાને બી કહેવું જરૂરી છે. તો આવા જે મસાઇલ છે એ મસાઇલ જાણશો તો આને કુરબાની સહી થાય અને કુરબ અલ્લાહનો મળશે. અલ્લાહ પાક આપણને બધાને તોફીક આલે કે જાનવરોની કુરબાની આપણે પોતે એના મસાઇલ પહેલે કુરબાની પોતે કરવાની, એ તો વાત બરાબર, પણ એના મસાઇલ બી પહેલે જોવાની. ઓકણે માશાઅલ્લાહ કેટલાય દાડોથી કુરબાનીના મસાઇલ તમને ઓભળવામાં આવે છે, બયાન કરવામાં આવે છે. એટલા જ માટે આવે છે કે અભી તો કુરબાની સહી હોય, જે કુરબાની તમે કરો એ સહી હોય, એના માટે મસાઇલ અને ફઝાઇલ બે ચીજો ઓભળાવે છે તમને. देखो ये दूसरी हदीस जो है ना सुनाता हूँ. अच्छा, ઘેટાની કુરબાનીના વખત અલ્લાહના નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમને કિબલાની તરફ મોઢું જાનવરનું બી કર્યું અને પોતાનું મોઢું બી કિબલાની તરફ કર્યું. અને જે ડાભા એનો ડાભો જે પહેલું છે એના ઉપર એનું હુવાર્યું, તો એના કાનથી ડાભા પહેલું પર હુવાડો તો એનું મુંડી ચી બાજુ આવશે? આ બાજુ, અને એની પૂંછડું આ બાજુ આવશે. તો આપણા ડાબો હાથથી એની મુંડી પકડવાનો અને આપણે પગ જે છે ને એ એના ઉપર રાખવાનો. વાઝિયાન કદમહુ અલા સિફાહિહા. અલ્લાહના નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમને જે મેંઢાને ઝબા કર્યું તો એને હુવારી એના ઉપર પોતાનો પગ મિલ્યો તાકે ઊભું ન થઈ જાય. એના પહેલુંના ઉપર પોતાનો પગ મિલી અને પછી એના ઝબા કર્યું છે. આ પૂરો નકશો હદીસના અંદર બયાન કરવામાં આવ્યો છે. કેવી રીતે ઝબા કર્યું છે અલ્લાહના નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમને, એનો પૂરો ખાકો બયાન કરવામાં આવ્યો છે. वसम्मा व कब्बर यानी बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहा और फिर उसके बाद में इस तरह से ज़बह किया है. बुखारी और मुस्लिम આવી મોટી મોટી હદીસની કિતાબોના અંદર આવી બધી તફસીલાત બયાન કરવામાં આવી છે.
અલ્લાહના નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમને 2 મેંઢોની કુરબાની શમ કરી હતી. એક તો યોના તરફથી અને બીજી મેંઢાની કુરબાની ઉમ્મતના તરફથી. જે ઉમ્મતને હજી અને જેને કુરબાની નથી કરી યોને સવાબ પકાડવા માટે કરી હતી. તો અલ્લાહના નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમને જેટલી શફકત હતી ઉમ્મતના ઉપર કે જેને કુરબાની જેને નથી કરી અને યોના પર વાજિબ ન હોય નથી કરી તો પછી યોના પણ સવાબ શરીક કરવા માટે બીજી કુરબાની કરી. તો આપણે બી આપણા નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ તરફથી કુરબાની કરવી જોઈએ કે નહીં? એક મેંઢું આપણે કરીએ નહીં, 2 મેંઢો લાવો. બીજીની સવાબ આપણા મા બાપને પકાડો, આપણા નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમને પકાડો, જેને પકાડવાનું બધું સવાબ પકાડો. થોડી વારમાં જેટલી બધી નેકીઓ, લાખો કરોડો નેકીઓ આપણે કમાઈ લઈએ. આ કુરબાની એવી ઇબાદત છે કે એના જરીએથી થોડી વારમાં જબા કરી અને એના આપણે લાખો કરોડ નેકીઓ કમાઈ શકીએ. આ 3 દારૂના અંદર આ ઇબાદત કરી શકો છો. બાકી આખા વર્ષનું આ ઇબાદતનો મોકો તમારા માટે નથી કે આટલી બધી નેકીઓ થોડી વારમાં તમે કમાઈ લો. अल्लाह पाक ने ये कैसा मौका दिया है, 3 दिन कैसे कीमती हमारे लिए बनाए हैं कि एक तरफ गोश्त खाने को मिले, जो भी खाना हो, पाए खाने हो कि जो है कलेजी खानी हो, जो भी खाना हो तो मिले. बीजा दाड़ों तो આપણે जो है सोचવું પડે કે આવું जो है લાવશું તો આટલા પૈસા વધારે થાય અને આ અમુક તો ફ્રીના અંદર ગોશ્ત બધે જો આલુ है फ्रीના અંદર. इतना अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा जो है सालन गोश्त है. सैयदुल इज़ाम यानी सालन का सरदार क्या है? गोश्त है. और अल्लाह ताला की तरफ से मेहमानी होगी तो उनकी शान निशान होगी. इसलिए ऐसे अच्छे जानवर, तगड़े मोटे जानवर, खूबसूरत जानवर लाओ और उसकी कुर्बानी करो. आना अंदर अपने एक बीजाથી કે ભાઈ એનું જે જાનવર છે એનાથી આપણે સારું જાનવર લાવશું તાકી આપણને વધારે સવાબ મળે. વધારે ખૂબસૂરત હશે તો વધારે સવાબ મળશે. મેંઢા અકરનૈન તો માનું છું સિંગવાળો જેટલો ને એ વધારે મોંઘો હોય, એની કિંમત વધારે હોય છે ખૂબસૂરતીના કારણથી. શેકડો કોઈ ખાવાની વસ્તુ છે પણ ખૂબસૂરતી એનાથી આવે છે, એના કારણથી એની કિંમત વધારે હોય છે. તો અલ્લાહના નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમને કેવો ઘેટોનો પસંદ કર્યો છે? સિંગવાળો. હવે આપણે વગર સિંગનો જો પસંદ કરીશું તો એનો શું મતલબ થયો કે આપણને કંઈ સુન્નતની અહેમિયત આપણા દિલમાં નથી. આપણે છે કે વગર સેગડોનો છે ને એ સસ્તો મળશે. આપણે એવું આપણો ગણતર એવું હશે તો પછી આપણું જે પૂરો કુરબો ક્યાંથી મળશે? પૂરો કુરબો મળવા માટે થોડું ખર્ચો બી કરવો પડશે. સેગડોવાળો જો ને હોગવો પડશે અને ખસી કરેલો જો જેટલો હોગવો પડશે અને એક નહીં 2 હોગવો પડશે. અને જે હે એના રંગ બી હોગવો પડશે કે હા અમારા નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમને આ રંગ પસંદ કર્યો છે. ચિત્ત કબરો હતો, અમુક સફેદ અમુક કાળો એવો રંગનો હતો. તો અલ્લાહના નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમને આવું પસંદ કર્યું તો આપણે બી આવું પસંદ કરીએ. મોહબ્બતનો તકાજો આ છે. અલ્લાહના નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમથી મોહબ્બત હશે તો માણસ આવું બધું કરશે. હા જેવો હશે ચાલશે, જેવો કાળું ભમર હશે તો શું વાંધો છે અને સફેદ આખું જે સફેદ હશે તો શું વાંધો છે? બધું જે ચાલશે. આપ ચલાવવાની વાત નથી, મોહબ્બતની વાત છે, ઈશ્કની વાત છે. જેને મોહબ્બત હશે અલ્લાહના નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમથી તો એ આ બધી ચીજોનો લિહાજ કરી અને જાનવર ખરીદીને લાવશે અને પછી એના લાળ પાળથી પાળશે. થોડા દાડા પહેલેથી લાવશે અને એને અચ્છી રીતે મોહબ્બતના હાથી સારું ખવડાવી અને રાખશે. જે પોતાના બચ્ચા પટમ એને રાખશે અને જે પોતાના બચ્ચાના બદલમાં આ એની કુરબાની હું કરવાનો છું. હઝરત ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામને અલ્લાહ પાકે એના સાહબજાદાના બદલામાં આ જેટાની કુરબાની આલી હતી ને, તો આ આપણે જે કુરબાની કરી છે એ આપણા છોકરાની કુરબાનીના બદલ હું અલ્લાહ પાકે આપણને આસોની કરી નથી આપણા માટે કે ચલો તમારા માટે મુશ્કેલ છે છોકરાની કુરબાની કરવી તો તમે જે હે જાનવરની કુરબાની કરી નાખો. અને એમાં અમારા નબીને જે ચીજો પસંદ કરી છે, જે ચીજોની રિયાયત કરીને કુરબાની કરી છે એ બધી ચીજોની તમે રિયાયત કરશો તો હું તમને એનો એવો સવાબ આલ્યો, એટલો બધો કુરબા આલ્યો
કે તમે જો હે તાજુબ કરશો એટલો બધો કુર્બ આવ્યો અલ્લાહ તાલાથી આપણે વધારેથી વધારે કુર્બ હાસિલ કરીએ એના માટે આ બધી ચીજોની રિયાયત કરવી પડશે જે 7 ચીજો ખાવી હરામ છે પોતે પોતાના ઘરે કુરબાની કરો તો એમાંથી એ 7 ચીજોને હું ગણાવું શું છે 7 ચીજો એક તો પેશાબની જગા નાળી જેમાંથી પેશાબ બાણે આવે છે એ બેઓને હોય છે ચાહે જેઠો હોય કે જેઠી હોય બેઓની પેશાબની જગા હોય તો બેઓની પેશાબની જગા ખાવી હરામ છે અને લોબી અંદર એની નળી લોબી હોય છે આખિર હું એના આથી પેશાબની થેલી લાગેલી હોય છે એ પેશાબની થેલી જે છે ને એનામાં પેશાબ ભેગો થાય અને પછી વધારે ભેગો થાય એટલે પછી એથી બાળી નાખે એને મસાના અરબીના અંદર કહેવામાં આવે છે અને ગુજરાતીમાં એને પેશાબની થેલી કહેવામાં આવે છે એ ખાવી બી હરામ છે એ જે પેશાબની નાળી તમે જેટલા સુધી આગળ જાય ત્યાં સુધી એને જવા દો તો પછી આગળ ચોંટેલી છે પેશાબની થેલી તો એ બી ગાડી નાખો એ બી ખાવી હરામ છે એ થેલી બેઓના અંદર હોય બકરાના અંદર બી હોય ને બકરીના અંદર બી હોય થેલી બેઓના અંદર હોય પેશાબની જગા તો બેઓની જે અલગ અલગ ટાઈપની હોય એના કારણથી એ બેઓને અલગ અલગ ગણાય છે એટલે જે હે ઝકરી નર और ફરજી માદા આ બે અલગ અલગ જે હે ગણાય છે કે અને બેઓને ખાવા હરામ છે અને એના પેશાબની થેલી નાથી ગણી નાખો તો કુલ કેટલી ચીજો થઈ 2 ચીજ કે 3 થઈ 3 થઈ હા ના જે બકરીની પેશાબગાહ અલગ મને બકરાની પેશાબગાહ અલગ આ 2 થઈ અને બેઓની થેલીઓ જે રીતે પેશાબની અલગ તો 3 ચીજો થઈ કે ને 3 ચીજો થઈ અને ખૂન જે જગા કરતા વખત ફુવારાની શકલમાં જે નીકળે છે એ હરામ છે એ વખત ચોટેલું હોય તો એને अच्छी રીતે ધોઈ નાખવું જરૂરી છે મોય અંદર રહી ગયું હે વધારે ખૂન જો હોય તો સમજી જાઓ કે આજે એનું ખૂન છે જોમી ગયું છે અંદર તો એને બી अच्छी રીતે ધોવું જરૂરી છે તો દમે મસફૂ એમ કહેવામાં આવે છે આ 4 ચીજો થઈ 5મી ચીજ પિત્ત એ કલેજીના ઉપર કડવો પાણીનું જે થેલી જે લગેલી રહેશે કલેજીના ઉપર તો કલેજી થોડી કાપી તાકી નાથી થેલી જરા બી ફાટે નહીં અને એનો એ પિત્તને જેને અલગ કરીને નોખો પડવો એ ખાવું હરામ છે કેટલી ચીજો થઈ 5 ચીજો થઈ 2 ચીજો રહી છે ને એમાં ખુશિયતૈન જે પાડાને હોય યા બકરાને હોય બકરીને ન હોય તો આ ખુશિયતૈન એટલે બે ખુશિયા 2 ગોળીઓ જે બકરાને રીસે એ આ એક જે ખસી કરેલો ન હોય જેટો તો એને રીસે તો એ ખુશિયતૈન ખાવો બી હરામ છે હવે એક ચીજ રહી હતી 7મી ચીજ ગોદૂધ શું ચીજ છે જે જાનવરના બદનના અંદર ગોશ જેવો નરમ ન હોય બલકે કડક ગોઠ હોય કડક ગોઠ હોય અને એના ઉપર ચરબી ચઢેલી હોય તો સમજી જાઓ કે આ બધી બીમારીઓની જડ છે આ એના અંદર બધી બીમારીઓ ભેગી થઈ છે એને ખાવું બી હરામ છે ઓરતો ગોશ સાફ કરવા માટે નાની બોઠું કરવા માટે બેહ એને આ ચીજ બતાવી દેવાની કે એના અંદર ગોશના અંદર આવી ચીજ આવે કડક ગોઠ જેવી હોય એના ઉપર ચરબી ચઢેલી હોય તો એ ગાડી નાખવાની એ ખાવી હરામ છે ઓરતોને આપણે આ વસ્તુ બતાવવા જરૂરી છે કેમ કે આનો તાલુકો ઓરતોથી વધારે છે એ સફાઈ એ કરે છે ને પકાવવા માટે ગોશ પકાવવા માટે સફાઈ એ કરે છે અમુક આવા બી ગોદૂધ હોય છે જેને હું હાલ બતાડી અમુક એવા બી હોય છે કે એના ઉપર ભલે ચરબી ન ચડી હોય પણ એ ગોઠ જેવી હોય ગિલ્ટી એને ઉર્દૂના અંદર કહેવામાં આવે અરબીમાં ગોદૂધ કહેવામાં આવે ઉર્દૂના અંદર ગિલ્ટી એટલે ગોઠ કડક જે ગોઠ તો એ સમજી લો કે આ ગોશ જે નરમ આવે છે એવો નરમ નથી આદિ
અને આના ઉપર ચરબી બી નથી. આ ગોઠ જેવું શું છે? આવી તો ગોઠ જેવું હોય તો સમજો કે આ બધી બીમારીઓ ભેગી થઈ જાય. કારણ બધું જે છે ને એ બીમારીઓનું જળ હોય છે, બીમારીઓમાં હોય ભેગી હોય, એના કારણથી હરામ છે. પેશાબ હર વખત જન્મથી આવતો રહેતો હોય તો એ કેટલો બદબૂદાર હોય, એટલા માટે એ હરામ છે. પેશાબની થેલીના અંદર હર વખત પેશાબ ભરેલું રહે કેટલો, અને આ કડવો પિત્ત જેટલું જે ખતરનાક કિસ્મ की ચીજ. તો આવી ચીજો જે આપણા માટે નુકસાનદેહ હતી એને હરામ કરી નાખી છે. બહેતું ખૂન એ બી જે આપણા માટે બહુ નુકસાનદેહ. અલ્લાહ પાકને આપણા માટે જે ચીજો હરામ કરી નાખી એ ચીજો આપણા માટે બહુ નુકસાનકારક હોય છે. અને જે ચીજો જાયઝ છે એને ખાઓ, કોઈ વાંધો નથી. જે નાના જાનવરના પાયા જે છે એનામાં એટલો બધા વધારે એ ન હોય જેટલા મોટા જાનવરના પાયાના અંદર હોય છે. તો એના એ પાયાનો વધારે જે કરવો હોય તો એને ચોબડીના ઉપર જે રીસ વાળ, એ વાળને હગાઈ નાખો આગથી, તો પછી ચોબડી રહી જાય એના ઉપર. એ ચોબડીના હાથી પકાવો તો એ પાયાના અંદર મને ખાવાનો ગોશ વધારે મળશે. નેનાના જે પાયા રહી છે, ચાહે બકરો હોય, બકરી હોય, જેઠો હોય, જેઠી હોય, તો એના પાયોના અંદર જે વધારે ખાવું હોય તો આ ચોબડીના હાથી ખોય છે. અમુક લોકો ચોબડીના હાથી એને પકાવીને ખોય છે. આ જે લોકો માહિર હોય છે એ આવું બધું કરે છે. पाटनवाड़ा जो है ना कि आओ कर वहाँ अब्दुल कादिर साहब ने हमको इस तरह से बताया था कि आप आया हवीजी का है खाना ये આવી દાવત કરી ત્યાં અને કે આવી રીતે ખાવાના હું વધારે ચોબડીના કાનથી ખાવાનું વધારે મળશે. ये सब कैसी जो है तजुर्बा करने वाले तजुर्बा करते हैं कि हाँ अभी से ચોબડું ખાવું કોઈ ગુનો થોડો છે. 7 ચીજો હરામ છે એનું ચોબડું છે નથી. તો આ ચોબડુંના હાથી તમે રવા દેવો અને ખાલી એના ઉપરના વાળ જો ને હગાવી નાખશો તો પછી એને પકાવી નાખશો તો પછી જો દેખાવામાં તો કાળું કાળું દેખાય અને પણ મોઢામાં જાય તો સારું લાગશે, જોરદાર લાગશે. પછી હારે આ તો બહુ સારું છે. આ તો બહરહાલ તો કુરબાનીનો જાનવર જે છે એના અંદરથી આપણે ચીવી રીતો ચીવી ચીજો આપણે અલ્લાહ પાસે ખાવા આલી છે. આપણા બદનનું પગોનું તાકાત ન હોય તો પાયા ખાઓ તો પગ આપણા મજબૂત થઈ જાય. અગર આપણો જો ગુર્દા કમજોર હી તો જાનવરના ગુર્દા પકાવીને ખો તો તમારા ગુર્દાની તકલીફ છે ને वो ખતમ થઈ જાય. અલ્લાહ પાકે એવા આઝાર આશા છે તમારી જુબાનનું કોઈ લુકનત હોય તો એની જુબાન ખાઓ તો તમારી જુબાનનું જે હે લુકનત ખતમ થઈ જાય. આ આઝામો જાનવરના આઝામો એવું તાકાત રાશિ છે કે એ તમે ખાઓ તો તમારા એવું જે કમજોરી હોય કમજોરી દૂર થઈ જાય. તો આવું ખાવાનું કંઈ મળે? બકરા ઈદના દાળ મળે. તો એ બકરા ઈદ તો લફ્ઝ તો મોઢાથી નાખી જ જવાનો છે. પોતે કરીએ તો મળે આવું બધું ખાવાનું. અને બીજા પૈસા આલી દો તો પછી તો ગોસે ન મળે. આ ગોશથી આપણે બકરા ઈદના ઈદના દારૂના અંદર આપણું જો હે આપણે ગોશનો યતીમ થઈ જાય છે કે કોઈના અહીંથી આવે હજી થોડો આવ્યો છે વધારે આવે તાને આપણે પકાવીએ તો આ ચીજનું ગોળ પણ કહેવાય કે આપણી ઈદ છે, કુરબાનીની ઈદ છે, આપણી ઈદ છે, આપણું જોવાનું આપણે વાજિબ છે આપણા પર અને આપણે જો એનાથી મારું એના ગોશ ખાવાથી મારું તો આ ચીટલી જો ગોળ પણ કહેવાય. 4 मिनट बाकी. तो ये जो नाजायज़ जो चीज़ें थी वो बता दी और कुर्बानी के जानवर के साथ में नरमी करने की बातें भी सब बता दी. और एक चीज़ और रह गई कि कुर्बानी के दिनों में जो है हमारे गांव में बदबू न फैले इसके लिए क्या करना चाहिए. ट्रॉलियाँ जो है ट्रैक्टर की ट्रॉलियाँ जो है अलग अलग जगह पर खड़ी कर देनी चाहिए
ताकि लोग जो चीज़ें खाने की ना हो वो चीज़ें उसमें डाल देवे। जैसे मुंडी की चमड़ी उतारी, और मुंडी की चमड़ी जो है ना वो खाएंगे तो नहीं, तो मुंडी की चमड़ी है उसको उसमें ट्रैक्टर में डाल देवे। या बड़े का पाया, बड़े के पाया खाने के बाद में जो बड़ी बड़ी हड्डियाँ है वो जो है उसके अंदर डाल दी। जो भी चीज़ खाने का हराम है, जैसे अभी चीज़ें कई बताई 7 चीज़ें, तो वो चीज़ें हराम है खाने की, तो वो चीज़ें उसमें डाल देंगे। ट्रॉली में से डाल देंगे, शाम के वक्त वो ट्रॉली भर जाएगी, तो लोग जिनका भी ट्रैक्टर होगा वो उसको बाहर दूर ले जा करके फेंकाएंगे, तो गाँव में बदबू नहीं फैलेगी। ये भी इस्लाम का हुक्म है। अल्लाह ताला खुद इन्नल्लाह नज़ीफ़ुन, अल्लाह ताला नज़ाफ़त वाले हैं, सफाई सुथराई वाले हैं। युहिब्बुन नज़ाफ़ा, अल्लाह ताला को नज़ाफ़त और सफाई सुथराई पसंद है। अल इस्लाम व नज़ीफ़ुन, इस्लाम नज़ाफ़त की तालीम देता है, इसलिए हमें जो है बदबू नहीं फैलानी है। और गाँव में तीनों दिन में इस तरीके से इंतज़ाम जो है ज़िम्मेदार लोग हैं वो ऐसे इंतज़ाम कर लेवे। हमारे यहाँ तो ऐसा इंतज़ाम करते हैं, ट्रॉलियाँ खड़ी कर देते हैं अलग अलग जगह पर, उसमें कुछ वहाँ कौन हर एक अपना अपना लेकर जाएगा डालने के लिए। उसकी बजाय ऐसा इंतज़ाम करते हैं कि ट्रॉली ट्रैक्टर तो यहाँ बहुत होंगे, तो ट्रैक्टर की ट्रॉलियाँ जो है अलग अलग जगह खड़ी कर दे, तो लोगों के लिए आसानी हो जाए, उसके अंदर जो है वो डाल देंगे। और फिर शाम को ट्रॉली भर करके कहीं दूर ले जा करके, या तो खड्डा खोदा हो तो खड्डे में डाल करके इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे। बड़ा ट्रैक्टर ही से खड्डा या जिससे भी से बड़ा खड्डा खुदवा करके उसमें डाल देंगे, ये ज़्यादा अच्छा है। जो चीज़ें खाने की नहीं हो, ऐसी चीज़ें सारी जमा होगी तो बहुत सारी हो जाएगी वो, तो बहुत सारी जो है ना वो इस तरीके से गाँव में बदबू न फैलावे, बाहर जो इसको डालने का इंतज़ाम कर दे। अल्लाह ताला इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हाँ ठीक है। आखिर दवाना आएगा इंशाअल्लाह 25 जून का प्रोग्राम है। प्रोग्राम की तरतीब से मगरिब नमाज